Find a dream and live it. Hello, everyone. My name is David Parker, and I'm a photographer. Today, I'm going to tell you how I found my dream and realized it. I hope my story can inspire you. When I was young, I loved stars. I also liked taking pictures. However, I never thought these things could lead to a job. In fact, I didn't have a dream at all. When I had to decide on a major in college, I chose engineering. Being an engineer looked okay. After college, I got a job at an engineering company. It was a stable job, but I didn't know whether I really enjoyed it. Everything changed when I went on vacation to Iceland one winter. There, I got a chance to see the northern lights. The lights were amazing, and I took many pictures of the dancing lights in the sky. For the first time in many years, I could feel my heart beating fast. After I came back, I entered a photo contest with the pictures I took in Iceland. Surprisingly, I won first prize, and this gave me a chance to think about my life. I realized that taking pictures made me happy. Suddenly, I wanted to become a good photographer, so I started to learn more about photography. After years of trial and error, I got better, and I began to do some part-time work as a photographer. Then, one day, I made a bold decision. I quit my job and decided to take pictures for a living. I wasn't sure if I could succeed, but I decided to try. I really wanted to do something that made me happy. Now, I'm a professional photographer, and I'm happy. So, do you want to find a dream and realize it? Here's some advice to help you. First, follow your heart. Think about what you like to do and what makes you happy. In my case, it was taking pictures of stars. Second, work hard. Pursuing a dream is not easy. I became a photographer through hard work. Third, be bold. You need courage to make decisions that will change your life. I was afraid, but I took a chance. I truly hope you can find a dream, pursue it, and live it. Find a dream and live it. Hello, everyone. My name is David Parker, and I'm a photographer. Today, I'm going to tell you how I found my dream and realized it. I hope my story can inspire you. When I was young, I loved stars. I also liked taking pictures. However, I never thought these things could lead to a job. In fact, I didn't have a dream at all. 안녕하세요. 교과서 core 빼기 코 빼기 시간입니다. 중3 동아 윤정미 1과의 본문을 공부하도록 하겠습니다. Find a dream, 꿈을 찾아라. 그리고는 live it, 그것을 살아라. 그것은 a dream을 가리킵니다. 꿈을 살아라는 얘기는 결국 그 꿈을 실현해서 그 꿈 속에서 살아라 그런 의미가 되겠죠. 그래서 꿈을 실현해라. Hello everyone. 다 알죠? 이렇게 아는 것을 굳이 해석할 필요는 없겠습니다. My name is David Parker. 그렇죠? And I'm a photographer. Today, I'm going to tell you how I found my dream and realized it. 이 문장은 기니까 우리가 하나하나 짚어보도록 할게요. 자, 그러면 문장 보시죠. Today. 이렇게 자리 잡았습니다. 첫머리에 콤마까지 와서 떨거지 부사자리 왔고요. 그 다음 I am going to 하고 왔어요. am going to be going to는 이 개념 자체가 조동사처럼 will로 이해하면 되겠죠. 뭐 할 것이다. 그 다음에 본동사로 tell이 온 것이다. 이렇게 이해하면 됩니다. 그리고 이제 tell을 보는 순간 요 놈은 주로 사형식으로 쓰이더라. 그래서
뒤에는 간접 목적어, 직접 목적어 이런 구조로 올 거라는 걸 미리 알 수가 있지요. 그래서 동사가 잘 취하는 구조는 아는 게 좋습니다. 자, 그래서 tell you 하고 간접 목적어로 누구에게에 해당하는 말이 왔고요. 그 다음부터는 뭐가 왔느냐? 바로 여기에 있는 WH, how라는 놈이 왔네요. How I found 라는 형태가 왔습니다. 지금 이 뒤에 어떤 말인지 어쨌거나 이어지고 있는데 말이죠. 자, 이 형태가 어떤 자리에 쓰였는가를 보니까 지금 how I found라는 이 형태가 말이죠. 여기 바로 직접 목적어가 오는 자리에 자리 잡았네요. 그쵸? 직접 목적어가 오는 자리에 자리를 잡았습니다. 그렇다는 얘기는 결국 이 절은 명사절이라는 얘기입니다. 그죠? 직접 목적어 자리니까 명사절로 자리를 잡았다라는 얘기고, 명사 자리에 있는 WH절은 우리가 이 WH를 의문사, 사실은 의문 접속사예요. 그래서 의문사 주어 동사라고 하는 문법적 표현으로는 바로 간접 의문문이라고 얘기를 하는 표현이 됩니다. 간접 의문문. 중요한 것은 여기에 오는 이 주어 동사의 어순에 주의해야 된다는 얘기입니다. 왜냐하면 분명히 의문사인데 그러면 의문문으로 와야지 되지 않느냐. 결국 주어 동사가 아니라 동사 주어로 와야 되지 않느냐라는 착각을 하기 때문에 이걸 문법 문제로 많이 내는 겁니다. 하지만 아니에요. 이렇게 쓰면 안 됩니다. 동사 주어가 아니라 지금 우리가 보는 대로 주어 동사가 그대로 오는데 방금 선생님이 얘기했죠. 얘는 그냥 단순 의문사가 아니라 의문 접속사예요. 의문 접속사. 그러니까 문장과 문장, 절을 여기에 주어 동사가 나왔죠. 여기에 주어 동사가 나왔습니다. 이 두 개의 절을 이어주는 접속사로서 이 how가 역할을 한다는 얘기입니다. 그래서 단순히 접속사 다음에 절이 오고 있는 형태로 나와 있을 뿐이에요. 그러니까 그냥 평서문으로 how I found라고 해야지. 자, 이걸 마치 의문문식으로 how 그 다음 의문문, 일반 동사의 의문문이니까 두 조동사를 써가지고 과거 시제로 how did I find 블라블라블라 이렇게 나오면 이건 잘못된 겁니다. 이렇게 의문문 어순으로 쓰는 것은 우리가 독립적인 개별적인 의문문일 때는 이렇게 쓰는 게 맞겠죠. 하지만 이렇게 다른 문장의 일부로 자리를 차지할 때, 특히 명사 자리에 들어갔을 때는 그냥 의문 접속사기 때문에 제대로 된 주어 동사의 어순이 나오는 게 맞아요. 중요하니까 한 번 더 설명할게요. WH가 이끄는 절이 어떤 자리냐? 이렇게 명사 자리입니다. 명사 자리. 이 형태로 들어갔을 때 의문사 주어 동사의 평서문 어순으로, 그러니까 일반적 문장 어순으로 표현이 돼야 된다라는 게 중요 포인트예요. 이런 걸 간접 의문문이라고 한다. 이렇게 알아두면 되겠습니다. 자, 그 다음에 이제 얘는 의문사니까 이제 how 그대로 의문사 해석을 하면 되는데, 문법적인 참고 설명이 또 필요하네요. 자, 어떤 내용이냐면은, 이 how라는 의문사는 크게 두 가지 해석을 합니다. 첫 번째는 어떻게라는 해석을 할 수 있고요. 또 하나는 얼마나라는 해석을 할 수 있는데, 어떻게는 단독으로 쓰일 때입니다. 지금 문장처럼 how가 혼자서 쓰였을 때는 어떻게라고 해석을 하는 거예요. 얼마나일 때는 how much do you love me? 와 같이 how much 이런 식의 형용사나 부사가 뒤에 같이 걸려서 쓰이면은 그럴 때는 얼마나입니다. 그래서 how much 얼마나 많이 do you love me? 너 날 사랑하니? 예. 그래서 이제 이 문장도 한번 응용을 해보죠. 방금 간접의문이라는 걸 했으니까. 자, 그래서 너 얼마나 날 사랑해? 하면은 how much do you love me? 라는 의문문이겠죠.
근데 자, 이 말이 그냥 이렇게 단독 한 문장으로 쓰였을 때가 아니라 이 내용이 어떤 다른 문장의 일부로, 그러니까 전체 문장의 한 일부분으로서 이제 자리 잡고 들어간다라고 생각을 해봅니다. 그럴 때는 이 전체 문장의 구조 안에서 이제 한 내용으로 걸릴 뿐이에요. 그러니까 이게 더 이상 뭘 필요가 없느냐? 의문문일 필요가 없습니다. 그래서 이 퀘스천 마크도 필요가 없는 것이고, 여기에 있는 do you love라는 의문문의 어순은 평서문의 어순으로 전환이 돼요. 그러니까 두 조동사가 필요가 없다는 얘기입니다. 그리고 만약에 사랑했니라는 did라는 과거 시제가 있었다면 이제 이 조동사가 없어지고 시제는 다시 본동사 쪽으로 들어가서 표현이 돼야 돼요. 자, 이게 무슨 말인지 또 어려워하는 친구들이 있을 것 같은데, 선생님이 지금 여기 동사부를 잘 보면 어떻게 표현을 해놨냐면 칸을 3개를 이렇게 제시를 했죠. 자, 동사에는 바로 이 조동사라는 놈이 이제 쓰일 수 있고, 그 다음에 시제라고 하는 부분과 태라고 하는 부분이 항상 결합이 같이 되어 있습니다. 이럴 때에 참 특이한 특성 중에 하나가 이 시제라는 놈은 박쥐 같은 놈이에요. 시제는 박쥐 같아서 이 조동사가 없을 때는 본동사 쪽에 표현되지만 조동사가 있을 때는 이 시제가 조동사 쪽에 들러붙어서 한 덩어리로 표현이 됩니다. 어려운 내용이 아니에요. 뭐냐 하니까 여러분이 I can do it 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 한다 그랬을 때 말이죠. 현재 시제이면 여기 can이 현재로 표현이 되고, 자, 만약에 과거 시제이면 I could do it 이라고 표현이 되는 겁니다. 그쵸? 그러니까 조동사 쪽에 시제라는 놈이 들러붙어서 표현이 되더라라는 얘기입니다. 조동사와 시제가 한 덩어리로 묶이게 되는 거예요. 근데 얘가 필요 없어졌다? 그럼 얘는 어떻게 해? 다시 본동사 쪽으로 이제 태가 있다면 태까지 결합이 되어서 동사부에 표현이 되는 거예요. 그래서 내가 그것을 했다라는 식으로 그냥 표현이 된다 칩시다. can이라는 이 가능의 의미를 나타내는 조동사가 이제 필요가 없어졌어. 그러면 내가 그것을 했다라고 하면은 이 do라는 본동사부에 과거 시제가 표현이 되어서 이 do의 과거 시제가 결합을 해서 did로 표현이 돼야 맞다라는 거죠. 그래서 내가 그것을 해냈어 하면 I did it. 예, 이런 식으로 본동사부의 과거 시제가 표현이 되는 겁니다. 근데 can 조동사 같은 걸 쓰고 싶다면은 시제는 여기 can에 들러붙어서 could라고 표현이 되고 얘는 시제를 뺏겼으니까 다시 원형의 형태만 남는 거예요. 시제는 박쥐 같은 놈이다 이런 얘기입니다. 자, 좀 설명이 길었지만 결국 만약에 여기 did였다면 이게 이제 loved 하고 표현이 돼야 맞는 거예요. 문법적으로 굉장히 중요한 내용입니다. 그래서 설명을 하는 거예요. 서술형 문제로 어떻게든 출제가 될 수 있는 중요한 내용이라 이렇게 설명을 했습니다. How much did you love me? 였다고 봅시다. 자, 이렇게 물으면 분명히 의문문이에요. Did you love me? 와 같이 의문문의 형식으로 표현이 되고 있습니다. 자, 근데 이번에는 이 문장을 다른 문장의 일부분으로 넣어서 네가 얼마나 나를 사랑했는지를 너는 말하지 않았어. 자, 이런 말로 표현을 한다고 생각해 봅시다. 너는 you 말하지 않았어. 그러니까 did not tell me 나에게. 그죠? 자, 그 다음에 이제 이 뒷자리에 바로 위에 말했던 말을 넣는다라고 생각을 해보세요. 이 문장이 더 이상 의문문일 필요가 없다라는 겁니다. 넌 말해주지 않았어. 뭐를 하는 내용만 들어가면 된다라는 거예요. 그래서 결국 얼마나 많이 네가 나를 사랑했는지를 이니까 how much 는 이제 하나의 의문 접속사로 이해를 해버리는 것이고, 그 다음 이제 여기에서 do 조동사는 필요가 없습니다. 그죠? 필요 없는데 여기에 들어가 있던 과거 시제는 본동사 쪽으로 들어가서 이제 표현이 돼야 되는 거예요. 그래서 이제 love의 과거형으로 표현이 돼야 된다는 게 핵심입니다.
어쨌거나 주어 you는 그대로 표현하면 되고 loved가 돼야 되는 거죠. 그래서 how much you loved me 인 겁니다. 자, 그래서 너는 나에게 말해주지 않았어. 얼마나 네가 나를 사랑했는지를 하고 이제 끝내면 된다는 겁니다. 마침표면 충분하죠. 이 문장 자체가 의문문이 아니에요. 그러니까 이 뒤에 question mark를 붙이면 이상한 말이 돼버리는 겁니다. 그렇죠? 그러면 또 묻는 말식이 되죠. 물을 때 평소문 형식으로 말을 할 때도 있습니다. 그렇죠? 그래서 너 나한테 얼마나 날 사랑해 주는지 말해주지 않았잖아? 뭐 이런 식의 표현이 되는 거죠. 이렇게 question mark를 붙여버리면. 자, 아무튼 중요한 건 이겁니다. 우리가 따로 떼놓고 봤을 때는 이런 문장을 의문문이라고 얘기를 하고 다른 문장의 일부 자리로 이렇게 들어가서 평서문으로 표현이 된 것을 간접 의문문이라고 표현을 해요. 문법용어로 그렇다. 자, 이제 이 문장 마무리 줄게요. 오늘 나는 말해줄 거야. 너에게 어떻게, 혼자 단독으로 쓰였으니까 어떻게입니다. 여기서부터 이제 직접 목적어가 시작되는 부분인 거죠. 얘는 접속사입니다. 그래서 일반 문장처럼 접주동의 어순으로 나왔다. 이 어순이 중요하더라, 문법적으로. 자, 그래서 어떻게 내가 찾았는지를, 내 꿈을 어떻게 찾았는지를 나는 말해줄 거다. 그죠? 그리고는 realized 하고 또 동사부가 이어지니까 앞에 나오는 이 동사부 있죠? found라는 이 동사와 여기에 realized라는 동사가 대등하게 이어지고 있는 부분으로 봐야 됩니다. 평행구조, 병치구조인 거죠. 그렇다는 얘기는 이 how I라는 부분이 이 realized에도 걸리는 거죠. 그러니까 엄밀하게 표현하자면, 다 표현하자면 and how I realized it. 그래서 내가 어떻게 그것을 실현했는지 늘 너에게 말해줄 거야. I hope 하고 주어 동사 절 나왔네요. 여기 주어 동사가 하나 있고 또 여기에 주어 동사가 하나가 있습니다. 자, 두 개의 절이 나왔으니까 필요한 건 뭐죠? 그렇죠. 바로 연결을 시켜주는 접속사가 필요합니다. 따라서 우리는 I hope 다음에 뭐가 바로 이 that이라는 놈이 생략되어 있다라고 생각할 줄 알아야 해요. 영어에서 목적어 자리에 있는 종속 접속사 that은 자주 생략이 됩니다. 그래서 이제 결국은 이 부분을 어떤 자리에 놔보면 아냐? 바로 이 자리에 이렇게 이제 놔보면은 알 수가 있지요. 이 자리에 이제 that이 있어야 원래 맞는 문장이에요. 그래서 I hope that my story can inspire you. 이렇게 되는데 이 that은 자주 생략이 되더라. 그래서 나는 바래 뭘 바라냐? My story가 내 이야기가 inspire 할 수 있기를. 자, inspire라는 단어를 어려워하는 친구들도 있을 것 같습니다. inspire, fire. 자, 불타오르네. 결국 안쪽에 불을 지피는 겁니다. 너를. 결국은 상대를 불태운다는, 진짜 뭐 불태워 죽이는 게 아니고요. 결국 안쪽에서 어떤 감정이 막 불타오르게 만드는 거예요. 결국은 요걸 이제 좀 어려운 말로 하면 고무시키다, 고취시키다, 안쪽으로 불길을 확 불러일으키는 뭐 그런 의미가 inspire예요. 내 이야기가 너를 고무시킬 수 있으면 좋겠다라는 거죠. 네가 뭔가 이렇게 할 수 있도록 동기부여를 해줄 수 있으면 좋겠네. When I was young, when WH가 왔죠. When I was young. 이번에는 이게 어떤 자리에 왔나요? 요렇게 문장의 첫머리에 들어와 있습니다. 부사 떨거지 자리에 와 있죠. 그래서 이 when이 이끄는 절은 이번에는 부사절이라고 얘기를 합니다. 콤마까지 친절하게 찍어준 다음에 I love the stars. 이때 when은 부사절을 이끄는 when으로서 뭐할 때라고 해석하면 되는 겁니다. 이때는 의문사가 아니에요. 아까 봤던 간접의문이라는 것은 명사 자리 있을 때였어요. 이건 지금 부사 자리에 있는 겁니다. 그래서 언제 하면 안 되고 뭐할 때라고 해석하는 거예요. 그래서 내가 어렸을 때
나는 별을 사랑했다. I also liked. also는 부사입니다. 그죠? 떨거지로 동사 수식하는 부사로 이렇게 동사 앞쪽에 와 있죠. also liked. 좋아했다. taking pictures. 여기에 to나 ing가 와 있는데 이거 겁낼 필요 없습니다. 역시 똑같습니다. 어떤 자리에서 어떻게 쓰이는가가 모든 걸 다 설명해 주게 돼 있어요. to나 ing의 형태를 우리는 준동사라고 하는데 동사가 아닙니다. 동사 비스꾸리하게 역할을 한다라는 건데 그것은 문장 구조가 동사가 비스꾸리하게 이어진다는 얘기예요. 그러니까 마치 이제 여기가 동사가 있으니까 동사인 것처럼 take가 동사인 것처럼 뒤에 pictures라는 이 명사를 목적어로 취하더라 그 얘기입니다. 자, 그래서 이 구조 안에서 동사처럼 쓰인다 인 것이지 동사는 아니고요. 명사 아니면 형용사 아니면 부사인 거예요. 문장 안에 넣어 봅시다. 지금 이 자리는 어떤 자리냐를 생각해 보니까 바로 like라는 동사 뒷자리에 목적어가 와야 하는 자리에 taking ing가 있네요. 목적어 자리니까 목적어라는 것은 바로 명사. 결국은 이 ing는 명사적 해석을 해야 되어서 하는 것, 하기, 명사의 해석인 거죠. 자, 그래서 taking 하고 나온 걸 take 하는 것을 좋아했다 이렇게 해석하는 겁니다. 그 다음에 이제 얘는 또 take의 목적으로 있는 거니까 이 부분은 을 하고 붙여가는 거예요. 우리가 사진을 찍다 하면 찍는 거니까 막 찍어 누르는 그런 카메라에 우리가 어떤 버튼 같은 게 있어가지고 이걸 프레스 같은 이런 걸 써야 되지 않나. 그 신문을 프레스라고도 또 하고 그러던데 왜 이건 테이크냐. 결국은 어떤 풍경이 이렇게 막 있다라고 했을 때에 우리가 카메라로 그 풍경을 다 담아내죠. 카메라가 이 풍경을 안쪽으로 받아들이는 겁니다. 안으로 받아들이는 그런 개념이 바로 take예요. 그죠? take는 잡다, 취하다, 받아들이다. take a picture가 되는 겁니다. 그 다음 문장 가죠. however, 연결사도 중요합니다. 기억해두고요. 그러나 이 말이 나오면 이 앞에 언급했던 내용과 이 뒤에 말하는 내용이 서로 대비되고 상반되는 내용일 때예요. 앞에는 분명히 별도 좋아하고 사진 찍기도 좋아한다 그랬는데 그러면 이쯤 되면 나중에 커서도 이 일을 계속해서 이걸 전문으로 하는 사람이 될 것 같은데 읽어보면 나는 결코 생각하지 않았어요. 이러한 것들이 직업으로 이끌고 갈 수 있을 거라고는 즉 내 직업으로 이렇게 삼아서 생활하게 될 거라고는 생각을 해본 적이 없답니다. 앞뒤가 맞지 않죠? 그래서 however 라는 연결사 빈칸으로 이렇게 묻는 문제를 낼 수가 있는 겁니다. 아니면 이 문장 자체를 빼놓고 문장 자체가 들어갈 위치를 물을 수도 있는 거니까 자, 요거는 꼭 기억해 둘 만한 문장이에요. 자, I never 역시 I never라는 부사가 먼저 왔고요. I never thought입니다. 자, 여기 thought도 원래 기본형은 think인데 과거 시제가 여기 think에 결합되어서 thought라고 바뀐 거죠. 자, 그래서 I never thought 나는 결코 생각하지 않았습니다. These things could lead 하고 주어 동사의 절이 나왔으니까 뭐가 필요하죠? 접속사가 필요합니다. 생략이 일어났다라는 얘기예요. 주어 동사 이렇게 이제 나왔으니까 요 사이에는 바로 that과 같은 접속사가 생략되어 있는 거구나. 자, 그래서 나는 결코 생각하지 못했어요. 이러한 일들이 lead to 어디로 이끌고 가다. 리더라는 사람은 여러 무리들을 이끌고서 자기가 가죠. 그래서 이끌다, 이끌고 가다, 혹은 자기가 먼저 가는 거니까 앞서다 이런 의미로 해석할 수 있는 게 lead인 겁니다. leader. to 어디로 이끌고 가는 거죠? 이때 to는 전치사입니다. 그래서 to a job 이라고 하는 부분이 이제 뒤에 떨거지로 붙어 있는 거죠. 요렇게 이제 들어간 겁니다. lead to a job. in fact가 나오는데 in fact는 살짝 강조 요약 정리하는 개념이에요. 사실 I didn't have a dream at all 이죠. 여기에 not과 at all이 같이 쓰이고 있는데 이렇게 not at
all이 바로 never와 같은 의미를 전달합니다. 여기서와 같이 never를 써가지고 문장을 바꿔 써보면 I never 여기에 have라는 동사로 이 시제가 들어가야 되겠죠. 동사에는 시제와 태가 나타나는데 조동사가 있으면 이 시제는 조동사 쪽으로 들러붙고 얘가 없으면 본동사 쪽으로 표현이 됩니다. I never had가 돼야 되겠죠. I never had a dream. 같은 말이에요. I never had a dream이나 I didn't have a dream at all이나 같은 의미를 전달하는 문장이에요. 자, 오늘 여기까지 수업하죠. 자, 다음 시간에 봅시다. Bye!